Sir, good morning, children. I will take today Standard 8, second session, subject PE, topic hockey. Last session, I will explain the history of the hockey, development of the hockey in the Indian and performance of Olympics. Introduction, history, hockey in India, hockey court and measurements, then equipments of the games. First point, hockey stick. Already I have finished. Now today I will take the hockey ball. The ball, weight of the ball 156 grams to 160. The hockey ball gram 156 grams to 160. The weight for the hockey ball 156 to 160. And circumstances. The ball circumstances 23.5 centimeters. Ball circumference 23.5 centimeters. It is covered by the thin shell of the dimmed plastics, leather coating. Ball is used to play on the grass or mud surface. ಹಾಕಿ ಬಾಲಿನ ತೂಕ 156ರಿಂದ 160 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಕ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಬಾಲಿನ ಪರಿಧಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲಿನ ಪರಿಧಿ 235 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್. 235 millimeters, 235 centimeters. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವಚ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಡುವಾಗ ಚರ್ಮದ ಕವಚವಿರುವ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಕವಚವಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಆಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದೆನ್ general playing equipments. Now next point, general equipments, playing equipment. GNEAL, general players. PLAYERS, general players equipment. EQUIPMENTS, equipment. Players wear mouth guard to protect their teeth and gums. Shine guard to protect shine bones. Padded hand gloves to protect fingers, and face mask at the timing of short corners, penalty corners and penalty strokes in order to protect their face. ಆಟಗಾರರ ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೌತ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮೌತ್ ಗಾರ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿನ್ ಗಾರ್ಡ್, ಬೆರಳು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೆತ್ತಗೆ ಇರುವ ಕೈ ಕವಚವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? these are materials used for players. Then next point, goalkeeper equipment. Second point, goalkeeper. KEEPR. Yes, goalkeeper equipment. EQUIPMENTS. Goalkeeper's equipment. Players depending goal post is called the goalkeeper. Goalkeeper is depending upon the goal post. Goalkeeper. A part of the holding sticks in his hand. Goalkeeper wears the helmet. First of all, goalkeeper helmet, leg guard. Then kicker, the ball, chest protect, hand gloves. Ball, chest protect, hand gloves. Crown, pelvis protect and arm guards. Then these are used the goalkeeper. These are the uses for the goalkeeper equipment. Now, goalkeeper ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು. First I will explain the general players equipment. Now I will explain the goalkeepers equipment. ಗೋಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೋಲ್ ಬಾಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈತನು ತಲೆಗೆ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ, ಚೆಂಡನ್ನು ಒದೆಯಲು ಕಿಕ್ಕರ್ಸ್, ಚೆಂಡನ್ನು ಅವರು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒದಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಎದೆ ಕವಚ, ಚೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇಳಬಾರದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಕವಚ, ತೊಡೆ ಸಂಧಿ ಕವಚ, ತೋಳು ಕವಚ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಇವರು ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ. Next point, common rules. Next point, common rules. Common, COMMONRULES. Common rules. 18 considered 11 players including goalkeepers and 5 substitute, totally 16 students. 11 players including the goalkeepers, then 5 players substitute, extra players. Second one, a match consists of the 4 quarters of the 15 minutes each. There are 4 quarters, each quarter 15 points. There will be a 2 minutes rest interval between the first and second. Interval between the first and second, 2 minutes rest. As well as the third and fourth period, there will be a 10 minutes half time interval. Half time. After the 2 sets, then interval. After interval, again 2 sets. There are 4 quarters. There will be a minutes half time interval. The team score highest goal at the end of the 16 minutes will be the winner.
the end of the 16 minutes the wheelers. Teams choose either the shot the players by the center pass or the selected and end with the help of the toss. The matches start with the center pass for the center of the player's field. The no-scoring the team start the player from the center part of the playfield after the goal is scored. Similarly, protest is the following during the start play after the half-time. Substitution can be made innumerable times among the substitute. The ball cannot be played by the back of the stick or by the legs. During the penalty corner, only 5 defenders. Penalty corners, defenders, only 5 defenders, including the goalkeeper, can be defend. In the goal area, all other players of the defending team should try behind the center line. The common rules means ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 11 ಆಟಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಟೀಮ್ 11 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಸೇರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 5 ಆಟಗಾರರು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 5 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಆಲ್ಟುಗೆದರ್ 16 ಜನ. ಪಂದ್ಯದ 15 ನಿಮಿಷದ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 15 minutes ಫೋರ್ಸಸ್. ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯೆ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ 2 minutes ರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಧ ಸಮಯದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 2 sets ಆಫ್ಟರ್ ದ 10 minutes ರೆಸ್ಟ್. ಟೋಟಲಿ 16 minutes ಪರ್ಯಂತದ 60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೋಲನ್ನು ಹೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಸ್ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟಾಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಾಂಟ್ ಹಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದವರು ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ತಂಡದವರು ಗೋಲನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಎ ತಂಡದವರು ಬಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಗೋಲನ್ನು ಹೊಡೆದರೆ ಬಿ ತಂಡದವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬದಲು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಟಗಾರರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಚೇಂಜಸ್. ಒಬ್ಬನೇ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಓದಿರ್ತೀರ. ಆಟಗಾರನ 11 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆದು ಸೇರಿಸಿ ತಮಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಲಿ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕಾಲು ಬಂದಾಗಲೇ ಆಡಬಾರದು. ಹಾಕಿಯನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಟಿನ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಕಾಲಿನಾಗಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಗೋಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಒಳಗೊಂಡು 5 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೆರೆ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಗೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಟೀಮಿನವರು ಬಂದಾಗ 5 ಆಟಗಾರರು ವಿತ್ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿ2 ಗೋಲನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಉಳಿದ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಟಗಾರರು ಹಾಫ್ ಕೋರ್ಟಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Penalty. Free hit is awarded to the opponents if false is committed. A penalty corner is awarded for all the faults by the defending
teams in D area. The penalty stroke is awarded to the opponents when a blue is made by the defending team in the D area when the ball is moving towards the goal fast. Fourth point, a corner hit avoided to opponents when the ball is sent out of the D area by the defending team. Penalty corner will be given to opponents if there is an international foul commitment within 23 meters line in the defenders. Penalty means ದಂಡಗಳು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ ಎ ಬಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿ ಟೀಮಿನವರು ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಕಾರ್ನರಿಂದ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮ ಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಗಾರರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಪರ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ತಂಡದವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಬಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ಬಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 23 ಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಗಾರರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಎಸೆದಾಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್. 23 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, dangerous play. Lifting the ball up in the dangerous manner or raising the ball when the opponent is within 5 meters distance is dangerous play and surrounded with a suitable penalty. Mean ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟ. ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇ ಮೀನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸದೆ ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿಗೆ 5 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದಿದ್ದಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಪುಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಾರಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್. Warnings and suspend. WARNINGS and warnings and SUSPENSION. Suspend. SPNSION. Suspend. Warnings and suspend. In hockey, there are 3 cards show the penalized players. First one, green card
which is indicate used to warning. The yellow card, which is a temporary suspend for the players for minimum of 5 minutes duration. A red card is permanently exclusions for the rest of the game to players within substitute. Scoring the goal. Now next point, scoring the goal. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಾಟನೆಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್. ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂಕಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾಗುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 5 minutes ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಗೇಮ್. ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಆಟಗಾರರ ಬದಲಾಗಿ ರಹಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಗುವಂಥವಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಆಟದಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇನ್ goal is awarded to the team which successfully send the ball into the opponent goal for the D area. The goal is discarded if the ball is sent into the goal for the outside the D area. Mean ಗೋಲು ಗಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ದಾಳಿಗಾರರ ಡಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಗೋಲುಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ಗೋಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿ ಏರಿಯಾದ ಕೋರ್ಟಿನ ಡಿ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಗೋಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು 1 ಗೋಲು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಯ ತಂಡದವರು ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಗೋಲಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಚೆಂಡು ಗೋಲ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗೋಲ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಡಿ ಏರಿಯಾದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಗೋಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಗೋಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗೋಲು ಅಂತ, ಗೋಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಗೋಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡಿ ಇಂದ ಗೋಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಲ್ ವೇಟ್, ಬಾಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಜನರಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ equipment, ಆಟಗಾರರ equipment, then goalkeepers equipments, then common rules, penalty stroke, dangerous play, warning and suspension points, scoring the goal. These are all displayed now. Explain. Now hockey lesson finished. Next I will fill in the blanks with the suitable answers and fill in the blank with the suitable points provided. Then answer the following questions. 2 or 3 sentences.